ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 213। वर्तमान नरलीला विषय जितेबाला आमे माने भावु सेतेबेले कहू दुष्ट लोक भितर किपरि भगवान को कल्पना करिवु तार दृष्टांत आमे माने ठाकुर जीवन में देखिछु। ठाकुर माताल को देखि समाधिस्थ हो जाउछंती। आहुरी अनेक दृष्टांत अछि। यह किपरि संभव? आमे माने माताल को माताल देखु किंतु से देखुछंती माताल जो आनंद ताहा आनंद स्वरूपर अभिव्यक्ति मात्र। से विकृति देखुनाहांती जार अभिव्यक्ति तांकु देखुछंती। ताहा देखि समाधिस्थ हो जाउछंती। मनुष्यर जेतेबेले ही दृष्टि हुए सेतेबेले आउ भल मंदर पार्थक्य रहे नाही। ता निकटरे भल मध्य भगवान मंद मध्य भगवान सबु किछि ही से। यही दृष्टि होछि एका बेलके शेष कथा। प्रति माने देवतांकर आरोप करिया समय आमे माने ताहार असंपूर्णता न देखि सेथिरे सही शुद्ध सत्ता शुद्ध चैतन्यर आरोप करू। आरोप करिवा समय जानू यह जड़ प्रतिमा किंतु आमर दृष्टि से जड़े नुहे अंतर्निहित जो चित् सत्ता अच्छी से निविष्ट थाए। यही भाव प्रतिमारे ईश्वरंकर दर्शन करा जाय। सेहीपरि मनुष्यों भितर जेतेबेले भगवान को देखिबार चेष्टा होछि सेतेबेले मानवीय अपूर्णता गुड़िक आड़कू दृष्टि न देई एही मानव रूपक खड़ भितर जो परमेश्वर विराजित अछंती तांक प्रति दृष्टि देवाकू हेबो। यह होछि साधना। ठाकुर जेपरि देखिछंती देखि कहिछंती तकिया नाना प्रकारर अछि किंतु ता भितर एक ही तुड़ा। वर्तमान बंकिमचंद्र उपमा देले पतिव्रतार धर्म स्वामी देवता। केवल एटिकक जानिले ही भगवत दर्शन हुए नाही। ताहले जहार ही आसक्ति प्रबल ताहार भगवान लाभ हो जाता। स्वामी ठारे केवल ईश्वर दृष्टि कले हेब नाही। दृष्टि संपूर्ण भिन्न हेबा दरकार। सही दृष्टि साधकर दृष्टि। साधकर दृष्टि रे देखि पारिले पतिव्रता धर्म द्वारा मध्य भगवत दर्शन हो पारे। पार्थक्य टिकक बुझी नेबा दरकार। ठाकुरे कहउछंती सबु समय शिशुर कथा मने पड़िले ताकू ही गोपाल भाविब। कथाटा शुणिले मन को बेस पाए। जहाकू खुआउछि पियाउछि नचाउछि ताकू गोपाल भावुछि किंतु सतरे भावुछि ना नाही ताहा विचार करी देखिबाकू हेबो। गोपाल भितरे ईश्वरंकर सत्ता प्रकाशित देखिले ताहार दशगुण चक्षुरे पड़िब नाही। सही दृष्टि आमर हेब तो ताहा नहेले ठीक गोपाल दृष्टि करिबा हेला नाही। यही टिकक खूब विचार करी मने रखी साधना करिबाकू हुए। साधना भितर जेपरि कपटता न थाए। अनेक समय आमे माने एही साधनार नाम करी कपट भाव निजर व्यवहार को समर्थन करूँ। विचार न करी कहू सबु किछि भगवानकर सेवा करुछि। अत्यंत स्वार्थपर देहात्मा सर्वस्व व्यक्ति मध्य जुक्ति दे पारे एई जे मु निजको सजाउछि यह मो भितर जो नारायण अछंती तांको ही सजाउछि। गल्प अछि जणे कहूछि ब्राह्मणी ब्राह्मण भोजन कराइब किंतु मो परि ब्राह्मण केउठी पाइब। कथाटी परिहास करी कुहाइछि किंतु एहार तात्पर्य केउठारे बुझिबाकू हेबो। मन सहित जुआचरी नकरी सबु किछि जेपरि साधना हुए। ठाकुरे जे कहिले ईश्वर को साक्षात्कार न कले जेपरि लीला दर्शन हुए नाही। कथाटा खूब भल करी मने रखिबाकू हेबो। साक्षात्कारर लक्षण होछि बालक स्वभाव कौनसी थिरे आंट नाही। तापरे कहउछंती एही दर्शन हेबा दरकार। वर्तमान तांकर साक्षात किपरि हुए? तीव्र वैराग्य हेले तांकर दर्शन हुए। एपरि हेबा दरकार जे कहिब कौन हे जगत पिता मु कौन जगत छड़ा मते तुमे दया काहेकि करिब नाही। छड़ा ठाकुरंग भाषा ठाकुरे कहउछंती। तापरे कहउछंती जीए जहाको चिंता करे से ताहार सत्ता पाए। शिव पूजा करी शिवंक सत्ता पाए। जड़े रामंक भक्त दिन राति हनुमान चिंता करुथिला मने मने भावुथिला मु हनुमान होइछि। शेषरे ताहार ध्रुव विश्वास होला जे ताहार टिके लांज बाहरी।
ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଉପାସନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୀପରେ ରହି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ପରିଣାମରେ ସେ ଉପାସ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଠାକୁରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାର ପକର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଅସରପା କୁମ୍ଭାର ପକ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତ ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିପରୀତ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା ଆବରଣ। ସେହି ଆବରଣ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ଆରୋପ କରି କରି ସେହି ଆବରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଥିଲା ବା ବାସ୍ତବିକ ଅଛି, ଚିରକାଳ ତାହାର ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବିବା ସମୟରେ ତା ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବର ଯେଉଁ ଆରୋପ କରାହୁଏ, ତାହାର ପରିଣାମରେ ତାହାର ମାନବ ରୂପ ଫଳଟା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଖସିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପରିଣାମ ଏହା ହେବ। ଏହା ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର କରି କହିଲେ। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାପ ଯେଉଁ ପିଲାର ହାତ ଧରିଥାଏ ତାହାର ଆଉ ଭୟ କ'ଣ? ସେ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୌଡ଼େ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଦସ୍ଖଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଡ଼ିବାର ଭୟ ତାର ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ତାକୁ ଧରିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୁଏତ କୌଣସି ସମୟରେ ହାତ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଧରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ସେ କେତେବେଳେ ଧରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ମନେ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ? ଚାହିଁଲେ ତ ଧରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ? ଯେଉଁ ପିଲା ବାପର ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବାପା ତାକୁ ଶକ୍ତ କରି ଧରନ୍ତି। ପିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଯିଏ ନିଜେ ବାପର ହାତ ଧରିଛି ତା ଆଡ଼କୁ ବାପାର ସେତେ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଧରିଛି। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ସବୁ ଭାର ନିଅନ୍ତି, ତାହାର ଆଉ ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଧାବନ୍ ନିମିଲ୍ୟ ବା ନେତ୍ରେ ନ ସ୍ଖଲେନ ନ ପତେ ଦିହ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପଦସ୍ଖଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ହିଁ ହୋଇପାରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ନଥିଲେ ଟିକିଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି, ଏହି ଭାବ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପୂରାପୂରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ, ଏହି ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ଭାର ନିଅନ୍ତି। କେଦାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବେ ଢାକାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଢାକାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଦାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯିଏ ମୋତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣର ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଆଶା ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ସତ୍ୟ। ଏଠାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। କେଦାର ଗୋଟିଏ ଭାବ ନେଇ ସିଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାବର ସାଧକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଭାବର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସେହି ଭାବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ତାପରେ କେଦାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୋତେ ନାନା ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ହେ, ସବୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାବ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ତାହା ନହେଲେ ସେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ କିପରି? ଅବତାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଅବତାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅବତାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ତାହା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅବତାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଏପରି ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ ସତ୍ୟ। ଠାକୁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ସାଧନା ଜୀବନର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। କେହି ନିଜର ସମସ୍ୟାର କଥା କହିଲେ କହୁଥିଲେ, ହଁ ହେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର କରିଥିଲି। ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ହୁଏ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ ଯେ ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମୋର ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ କି ନାହିଁ ସଂଶୟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଫଳ ଅଲଗା ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମିବ, ଭ୍ରାନ୍ତିର ଆଉ ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୁତି, ଯୁକ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ ଏହି ତିନୋଟି ମିଶାଇ ନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୁତିରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରହେ କି ନାହିଁ, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଥାଏ। ସମସ୍ତ ଖାଦ ଯେତେ କ୍ଷଣ ଦୂର ନ ହୋଇଛି, ସେତେ କ୍ଷଣ ସଂଶୟ ଥାଏ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପରେ ଆଉ ସଂଶୟ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି? ସୁତରାଂ ସାଧାରଣ ସାଧକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତାହା ନହେଲେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟା ଯେ ଠିକ୍ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତିର ଚରମ ଆକର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସାଧକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷିତ ସତ୍ୟର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହା ସହିତ ମିଳାଇ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକାର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ନିଃସଂଶୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ମନର ଖିଆଲରେ ଅସମ୍ଭବ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଯେପରି ପାଗଳ ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତର ହୁଏ। ଏହିପରି ଜଣକୁ କହିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି, ଦେଖ ଆକାଶ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଅଛି, ଆକାଶରେ ବଗିଚା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଯେ ଅସଙ୍ଗତି ଥାଏ, ତାହା ତାହାର ମନରେ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେହିପରି ବିକାରର ରୋଗୀର ଅନୁଭୂତି କିନା, ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ସୁତରାଂ ନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ବିଚାର ଓ ଶ୍ରୁତି। ନିଜର ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା, ଏହାର ନାମ ବିଚାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଶ୍ରୁତିର ସମର୍ଥନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ସହିତ ମିଳାଇ ଦେଖିନେବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ, ଶ୍ରୁତି, ଯୁକ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତି। ଶୁକଦେବ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଜନକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଶେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟର ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟର ଗୃହରେ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଥରେ ଜଣକର ଦେବା ଜଳ ହାତରେ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପିଇଲେ ନାହିଁ, ସେପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକଟି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ।
ଠାକୁରେ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଶୁଦ୍ଧ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଏହା ନେଇ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ଅନର୍ଥକ ଭେଦ ଅଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମତ ଥିଲା। ଜନୈକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ ଜଣାଯାଏ? ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସେ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣୁ, ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜଣାଯାଏ? ସାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ, ପୁଣି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦାସ ଭାବ ଋଷିମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଭାବ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଠାକୁରେ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ଭାବର କଥା ନ କହି କେବଳ ଦାସ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବର କଥା କହିଲେ। କାରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭାବ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହଜ। ଋଷିମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଭାବ ଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶେଷ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ସେ ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଏହି ଭାବରେ ବିଷୟାସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ମମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଭାବ। ଏସବୁ ଭାବରେ ଭକ୍ତର ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଭକ୍ତର ମୁଁ, ବିଦ୍ୟାର ମୁଁରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ତ ଯିବାର ନୁହେଁ, ତେବେ ଥାଉ ସଡ଼ା ଭକ୍ତର ମୁଁ, ଦାସ ମୁଁ ହୋଇ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ରଖିଥିଲେ। ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ମଧୁର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବିବା ଅଥବା ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଳକ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଲ୍ୟ ଭାବିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁରେ ସେହି ଭକ୍ତଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଦୁଇଟି ଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଠିକ୍ କହୁଛି ତ? ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଭକ୍ତଟି ସ୍ୱୟଂ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ। ନିଜର ନାମ ନ କରି ସେ କେଉଁଠି କେବଳ ଭକ୍ତ, କେଉଁଠି ମଣି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହସି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହାଜରା କହେ, ତୁମେ ମନର କଥା ସବୁ ବୁଝିପାର। ସେହି ଭାବ ଖୁବ୍ ଆଗେଇ ଗଲେ ହୁଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଭାବ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଥଟ୍ ରିଡ଼ିଂ କହୁ, ତାହା ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଠାକୁରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରଟା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ। ଯେପରି କାଚ ଆଲମିରା ଭିତରରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣି ଶଙ୍କିତ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନରେ ଏପରି ସବୁ ଭାବ ଅଛି ଯାହା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଲଜ୍ଜାକର। ବାହାରେ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବିଚାର କରି ଦେଖିଛୁ କି? ଏହାପରେ ଠାକୁରେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବ ସାଧନା କରିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମ ଦରକାର। ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟର ମନୋଭାବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ତ ସିଦ୍ଧି। ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ଭକ୍ତ ତାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସାଧନା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ସେହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହାନିକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଠାକୁରେ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣକ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଝରଝର କରି ରକ୍ତ ଝରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କହୁଛି ମୋର କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ପଚାରିଲେ କହେ ବେଶ୍ ଭଲରେ ଅଛି। ସେହି କଥା କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାବ ସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ତୁଚ୍ଛ, ଏପରି କଥା ଅନେକ ହିଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିସ୍ପୃହତା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ? ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ଚିପି କଷ୍ଟ ସହିବା, ଏହା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ।
ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେହଧାରୀର ଦେହରେ ମୁତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାଙ୍କର ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖର ହାତରୁ ନିଷ୍କୃତି ନାହିଁ। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ନ ବୈ ସଶରୀରସ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟୟଃ ଉପହତି ଅସ୍ତି ଅଶରୀରଂ ବାବସନ୍ତଂ ନ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟେ ସ୍ପୃଶତଃ। ଯିଏ ଦେହ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ଅପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନ ମେ ଦ୍ୱେଷ ଅସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ, ମୋର କେହି ଅପ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ଅପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ କାରଣ ସେ ଅଶରୀର ଦେହ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ। ଅତଏବ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କହିପାରନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ କୁହନ୍ତି ତାହା କେବଳ ମୁହଁର କଥା, ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ କୁହନ୍ତି ସଂସାର ସବୁକିଛି ମାୟା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ ଉଃ କରି ଉଠନ୍ତି। ବେଦନାକୁ ମାୟା ବୋଲି ତୁଚ୍ଛ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏସବୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ସହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦାଃ ଆଗମ ଆପାୟିନଃ ଅନିତ୍ୟାଃ ତାଂସ୍ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଭାରତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗରେ ବିଷୟାଦିର ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ବୁଝାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗମ ଅପାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ, ଅତଏବ ନିତ୍ୟ। ସୁଖ ଦୁଃଖ କୌଣସିଟି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସହିବା ପାଇଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନିକ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହେ ସେହିପରି ସହିଯିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭାରସାମ୍ୟ ନ ହରେଇ ନିଜକୁ ଏସବୁର ଅତୀତ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣ, ଏହା ହିଁ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୀତାରେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନମନାଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତସ୍ପୃହଃ वीतराग भयक्रोधः स्थितधिः मुनिः उच्यते। ଯିଏ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବେଗ ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବବିଧ ସୁଖରେ ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଭୟ କ୍ରୋଧ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମୁନି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥିତଧିଃ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଜାଣିବ ଯେ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ। ମିଥିଳାୟାଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତାୟାଂ ନ ମେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରଦହ୍ୟତେ। ଜନକ କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମିଥିଳା ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବିଦେହ। ଆପାତତଃ ମନେ ହେବ ତାହା ହେଲେ ସେ ପାଷାଣ ନିର୍ମମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେ ତାହା ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସେ ନିର୍ମମ ନୁହନ୍ତି, ପରମ କରୁଣା ସମ୍ପନ୍ନ। ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତ ଏବ ଚ କର୍ମାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଯେପରି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ୟସ୍ୟ ନାହଂ କୃତ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିର୍ୟସ୍ୟ ନ ଲିପ୍ୟତେ ହତ୍ୱାପି ସ ଇମାନ୍ ଲୋକାନ୍ ନ ହନ୍ତି ନ ନିବଧ୍ୟତେ। ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବିନାଶ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ହନ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଭାବଟି ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ଯେ ଏସବୁଠାରୁ ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।